السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من الملكة يا رياض الصالحين ثلاثة درسات النبي إن شاء الله. ባለፈው የቆምንበት ርዕስ ባቡ ፊል ሙባደረቲ ኢለል ኸይራት ወደ መልካም ስራዎች መቻኮልን መነሳሳትን በሚመለከት ርዕስ ስር የተወሰኑ ሐዲሶችን አይተን ነበር የቆምነው። الثامن ስምንተኛው ሐዲስ عنه አሁንም ከሳቸው ተይዞ ማለትም ቀደም ብለው ካስተላለፉት ማለት ነው ከአቡ ሁረይራ ተይዞ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا قال يوم خيبر بخيبر كان مالتم يا خيبر زمچا كان እንዲህ ብለዋል። የኸይበር ዘመቻ የተካሄደ ጊዜ እንዲህ ብለዋል። لأعطين برقد أمسدالله هذه الراية يتشن باندرة يتشن سندق سدالله رجلا لعند وند لعند سو يحب الله ورسوله الله لنا ملك تنيون يميود يهنا لسو سدالله يفتح الله برقد أم يكفتال على يديه بسجوش أما كانينت بسو مارينة أما كانينت خيبر دل يدرقال خيبر تكفتالج. قال عمر رضي الله عنه لهالو بزدهن جزي ما أحببت الودركم الإمارة شمة سلطانا الودركم إلا يومئذ يزديان كان بهون نجي فتساورت بزدهم يتنسى تنترارهم لها للسواسل عند الترى رجاء أن أدعى لها الترى زند رجاء بمكجل تنترى الرحم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنياقن تأروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي تأروا فأعطاه ستوثم إياها الصوم منوان سندقوان بانديران وقال لهم مالو امشي تقواز قتل ولا تلتفت التزازار حتى يفتح الله عليك الله بأنت لا يسكن يكفتل دل أدرقه اسكن بتقوتاتر درس. فسار علي تقوازو شيئا يتوسن يأكل ثم وقف كذاب قومه ولم يلتفت الزور فصرخ دمزاتهم كف أدرقوا جهو يا رسول الله يا الله ملكتني هو يسيلو على ماذا أقاتل الناس بمن لا ينسوج المواقعو بمن على ما لا ينو من دنو يما نسور ما قرب الله. قال انبه له قاتلهم تواقاتشو حتى يشهدوا اسكمي مسكروا درس أن لا إله إلا الله كالله لستكر ونتنيا ملاك دليل اسكمي مسكروا وأن محمدا رسول الله محمد يا الله ملك تنيا ندهن اسكمي مسكروا درس. فإذا فعلوا ذلك يهنن بعد الرجو جزي فقد منعوا برقة أبكوان كالكلوان منك كانت دماءهم دموجاتهم هوتاتهم وأموالهم جنزبوجاتهم إلا بحقها بس حق بهن نجي بلا إله إلا الله محمد رسول الله حق بهن كزيقال بشهادة حق بهن نجي وإن بحق الإسلام بهن نجي وحسابهم مرمراتهم على الله بأ الله لا يعلم لا الله يميتون. رواه مسلم يزقبوته. فتساورت يمي لو قال تساورت مالت من دنو هو بالسين المهملة مهملة مالت ندبي لله ندب على بايه ولج سين من أدرك أن نبنا
በሽን እንዳና ነበር አይ ወثبت متطلعا وثبت كفالكم تنتررهم متطلعا مترقبا يمتطبق ሆኜ ምላሻቸውን ምርጫቸውን የምጠብቅ ሆኜ እሺ የተወሰነ ማብራሪያ ያስከተላለሁ الثامن سمنتኛው عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر بخيبر كان የሚለው ቃል ከዚህ በፊት አሳልፈናል ረጅም ጊዜ ሊገልጽ ይችላል ዘመቻ የተካሄደበትን ቃል ሊሆን ይችላል የሚጠቁመው አንዳንድ ዓመታት የሚፈጅ ሊሆን ይችላል يوم الردة እየተባለ ይጠራል አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ከእስላም ያፈነገጡ ሰዎችን ሲፋለሙበት የነበረው ጊዜ يوم الردة ይባላል አንድ ቀን አይደለም ረጅም ጊዜ ይወሰደ يوم المحنة እየተባለ ይጠራል ኢማም አህመድ ቁርአን መخلوق ፍጡር ነው በሉ ተብለው ለዚህ ጥፋት እንዲንበረከኩ ብዙ እንግልት የደረሰባቸው ያስተናገሩበት ዘመን አመታት የፈጀ ፊትና ነው ግን يوم እየተባለ ይጠራል ስለዚህ يوم የሚለው ቀን አረበኛው ምን ሊሆን ይችላል ሰፋ ያለ ጊዜ ሊጠቁም ሊገልጽ ይችላል ይሄ በርግጥ በሌሎችም ቋንቋዎች ያለ ነው በአገራችንም የምንድን ቀን እየተባሉ የሚጠሩ አሉ የችግር ቀን ክፉ ቀን እያሉ የሚጠሯቸው አሉ ረጅም ዘመን የቆዩ አመታትን የፈጁ ይሆናሉ ወይ ሙሉ አመት የቆየ ረጅም ወራትን የፈጀ ይሆናል እና ወደዚሁ ስንመለስ የኸይበር ቀን እንዲህ አሉ ኸይበር መቼ ነው የተካሄደው ጦርነቱ በሂጅራ 7ኛው አመት ላይ በሂጅራ በ7ኛው አመት ላይ የተካሄደ ነው ይሄ ጦርነት እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደም ያሉ ዘመቻዎችን ልከው እነዚያ አልተሳኩም ነበር ማለት አልተቆጣጠሩም ከዚያም በዚህኛው ጊዜ ምን አሉ ለኡዕጢየና በርግጥ እምሰጣለሁ ተውኪድ ማጠንከሪያ አጽኖት አለ በርግጥ እምሰጣለሁ هذه الرايه ይችል ባንዲራው ምን አይነት ባንዲራ ነው አንዳንዶች ዛሬ የሚይዟቸው ባንዲራዎች አሉ ጥቁር ቀለም ያላቸው በነጭ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚል ጽሑፍ ሙሐመድ ረሱላህ የሚል ጽሑፍ ያዙ ይሄንን የሚጠቁሙ ሐዲሶችም አሉ እነዚህንም ያጣቀሱ አካላት አሉ ሐዲሶች ضعيف ናቸው የባንዲራን ቀለም በተመለከተ የሚጠቁሙት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ምልክት ነው ሲጠቀሙ የነበረው እንደ ዓላማ ነው በቃ ምልክት ስለዚህ የተለያየ ቀለም ሊጠቀሙ አንዴ ነጭ ሊሆን ይችላል አንዴ ጥቁር ሊሆን ይችላል የሙስሊሞች ጦር መለያው መሰባሰቢያው ምልክቱ ስለሆነ ያ ይደረጋል ዛሬ ባንዲራ ጋር ተያይዞ ሰዎች ውጥረት የነገሰበት ጫፍ የደረሰ የተጋነነ አመለካከት አላቸው ባንዲራ ጨርቅ ነው ሲምቦል ነው የፈለጉ አካላት ቢንጫጩ የፈለጉ አካላት ቢጮሁም የተለየ ትርጉም ሊሰጥ አይገባም ከዚያ አልፎ ምልክትነት የሚያከራክር ነገር አይደለም ከዚያ አልፎ ግን ባንዲራ የሚሞትለት እንደ ዓላማ ነው በቃ ዓላማ ነው ምልክት ሊጠቁም ይችላል ከዚያ አልፎ አምልኮት የሚገባው እስከሚመስል የሚመለክ እስከሚመስል መድረስ የለበትም በልክ መያዝ አለበት ነገሮች በልክ መሆን አለባቸው አሁን ወቅታዊ ያሉ ጫጫቶች ጋር እያያዝኩ አይደለም እንደ አጠቃላይ ስለ ባንዲራ ያለ ትርጉም ስላለ ነው በአገራችንም በሌሎችም ቦታዎች እንዴት ጨርቅ ነው ይባላል የሚሉ ሰዎች አሉ አሁንም ጨርቅ ነው ምንድነው ሌላ ምን ትርጉም አለው ትርጉሙም ባይሆን ከሆነ የሚመለከተው አሁንም ሲምቦልነቱ አገራትን ወካይ ጦርን ወካይ የሆነ ነገር ወካይ ሆኖ ይገለጻል እንጂ ከዚህ አልፎ የተጋነነ ነገር ሊሰጥ አይገባም ከዚህ አልፎ የተጋነነ ነገር እንዳልኳችሁ አንዳንድ ወቅታዊ የሚነሱ ነገሮች ጋር ያያስኩ አይደለም እንደ አጠቃላይ ስለ ባንዲራ ሊኖረን የሚገባው መልከታ በልክ መሆን አለበት የተጋነነ መሆን የለበትም እና ለኡዕጢየን الرايه ባንዲራን በርግጥ እምሰጣለሁ هذه الرايه ለኡዕጢየን هذه الرايه رجلا ለአንድ ሰው يحب الله ورسوله አላህንና መልእክተኛውን የሚወድ ለሆነ በሌላ ቦታ ላይ እንደተጠቆመው አላህና መልእክተኛውን የሚወዱት ይሆነ አላህና መልእክተኛውም የሚወዱት ይሆነ ለየት ያለ ደረጃ ነው የተጠቆመው يفتح الله على يديه الله ይከፍታል ድል ያደርጋል በዚህ ሰው መሪነት አማካኝነት ሁለት ነገር ተነገረ አንድ ይሄ የሚመረጠው አካል ይሄ አዋጊ መሪ የሚሆነው አካል አላህና መልእክተኛውን የሚወድ አላህና መልእክተኛው የሚወዱት መሆኑ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት ተመሰከረለት ይሄ ነው ትልቅ የሚያጓጓው ነገር ይሄ ነው ዑመር እንዲንጠራሩ ሹመትን እንዲመኙ ያደረጋቸው ነገር ሁለተኛ የተጠቆመ ነገር እዚህ ንግግር ውስጥ يفتح الله على يديه خيبر بدل እንደምትያዝ ከወዲሁ ቀድሞ ተነገረ
ይሄ የሙስሊሙ ጦር አሸናፊ ነው የሚሆነው የሚለው ቀድሞ ተነገረ ማለት ነው ታውቋል قال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب እንዲህ አለ አላህ ይወደድላቸውና ما احببت الاماره الا يومئذ ሹመትን የዚያን ቀን ተመኝቼ አላውቅም ለምን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሞች አማኞች ሰሃቢዎች ሹመትን እንዳይመኙ ደጋግመው ያሳስቡ ነበር ኃላፊነት ስልጣን ምንድነው ተጠያቂነት ነው ያለበት ሸክም ነው ያለበት አዋቂ የሆነ ሰው ስልጣንን መገልገያ ሳይሆን ማገልገያ አድርጎ ነው የሚያስበው ተጠያቂነት ከአላህ ዘንድ እንዳለ ነው የሚያስበው መዝረፊያ መጠቀም ያድርጉ አይደለም የሚያስበው ይልቁንም ከአላህ ፊት ነገ መቆም እንዳለ ያስባል በትክክል እንኳን ተወጥቶ ሂሳቡ ከባድ ነው ላይወጣው ይችላል አይደለም ብዙ መዝረክረክ የሚኖርበት ቀርቶ ስለሆነ ኃላፊነቱ ጫንቃ የሚያጎብጥ በመሆኑ የተነሳ ሰሃቦች ራሳቸውን ከስልጣን ወደ ኋላ ያሽሹ ነበር ያርቁ ነበር ይሄኛውን ግን በተለየ እንዲመኙት ያደረጋቸዋል እሱም ምንድነው አላህና መልእክተኛው የሚወዱት አላህና መልእክተኛውን የሚወድ መሆኑ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት የተመሰከረለት መሆን ትልቅ ማዕረግ ነው ይሄን ለማግኘት ሲሉ የዚህን ቀን ቢሆን እንጂ ስልጣንን ተመኝቼ አላውቅም ወድጄ አላውቅም فتساورت لها በዚህ የተነሳም فتطاولت لها ለሷስል ተንጠራራሁኝ رجاء በመከጀል أن أدعى لها ለሷ እንድጠራ በማሰብ ተንጠራራሁኝ አሉ فدعا رسول الله يا الله መልእክተኛ ግን ጠሩ ማንን علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليን ጠሩ فأعطاه إياها እዚህ ዘገባ ላይ የቀረ ነገር አለ ሌላ ዘገባ ላይ የተጠቆመ علي ታመው ቀርቷል የለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أين علي بن أبي طالب علي የታለ ብለው ጠየቁ አይኖቹን ታሞ ተኝቷል አልመጣም ተባለ ከዚያ እንዲመጣ አደረጉ በሰው ተይዞ መጣ علي ቀረቡ አይናቸው ላይ ተፈተፈ ብለው ዱዓ አደረጉላቸው ምንም ህመም እንዳልነበረባቸው ሆኖ ጤነኛ ሆኑ ምን እንወስዳለን የቀደርን ጉዳይ አስቡት ሰበብ ያደረሰ የጓጓ የተንጠራራ እዛ ቆሞ እየተጠበቀ ያለ ሰው እዛ ያለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን የተጣሩት እዛ ያለ ሰው ጭራሽ ቀደር እንደዚህ ነው የሚያጋጥም ሳይታሰብ አንድ በአቡ ሐኒፋ ስም የሚነሳ ቂሳ አለ والله اعلم ስለሰነዱ የሆነ ሰው ሙልሂድ እምነት የለሽ የሆነ ሶስት ከባድ ጥያቄዎች አሉ በሳል የሆነ የበቃ የሆነ የሃይማኖት መሪ ያቀርቡልኝ ብሎ ይጠይቃል አቡ ሐኒፋ ያቀርቡለታል ይባላል ጥያቄዎች የከባድ ናቸው ትችላለህ ኢንሻአላህ ወከራለሁ ሶስት ጥያቄዎች አሉ የመጀመሪያው ጥያቄ አላህ አለ አው ካልክ አሳየኝ ማይዳሰስ ማይታይ ማይጨበጥ ነገር ሊላለ ትላለህ ሁለተኛ ሸይጣን አለ ትላላችሁ ሸይጣን ከእሳት የተፈጠረው ትላላችሁ መጨረሻ እሳት ነው የሚገባው ትላላችሁ እሳትን በእሳት ያመዋል አስባችሁበታል ሶስተኛ ቀደር ማለት ምንድነው አላችሁ ቀደር ምንድነው ጨረስክ ጥያቄ አው ጨርሻለሁ አንዴ በጥፊ ለቀለቁት አትበሳጭ እንጂ አላቸው አልተበሳጨው ጥያቄን እየመለስኩ ነው አሉት አልገባኝም አላቸው በአላህ ፈቃድ ሶስቱንም ጥያቄዎችን መልሻለሁ አሉት እንዲህ የመጀመሪያው መትቻለሁ አይደል አዎ አሞሃል አይደል አዎ እስኪ ያሳየኝ አሉት አሞኛል ግን ላሳየህ አልችልም አላቸው አላህም እንደዚህ ነው አለ ግን ላሳየህ አልችልም ያላየኸው ነገር ሁሉ እኮ የለም አይባል ይሄው ህመምን አጣጣምከው አይደል ስሜቱን አስተዋልከው አይደል ልታሳየው ግን አትችልም ልክ እንደዚህ ነው አላህን ስላላየው የለም አይባል እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ሸይጣን ከሳት ተፈጠረ ሳትን የሚገባው እንዴት ያማዋል ብለሃል የመታሁበት እጅ ምንድነው ስጋ የተመታሁ ፊትህ ምንድነው ስጋም በስጋ መዋል አሞኛል ልክ እንደዚህ ነው ጀሃነም በአላህ ፈቃድ ለሸይጣን አሳማሚ ቦታ ትሆናለች እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ሶስተኛው ትናንት በጥፊ እንደምመታ ዛሬ በጥፊ እንደምመታ አስበህ ነበር አላሰብኩም በህልምህ ሳይተሃል አላየሁም ቀደር እንደዚህ ነው ሳታስበው ይገጥምሃል አሉት ሳታስበው ድንገት ያጋጥምሃል አሉት እንዲህ ብለው መለሱለት ይባላል የፈለኩት ምንድነው የቀደር ነገር እዚህ ይታያል ምን
ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ለምሳሌ የሳቸው ስለተነሳ ነው ሌሎች የሚጓጉበታል የሚያጓጓ ነገር የተነሳ የጓጉት የሚንጠራሩት ከፊት ያሉት እያሉ የአላህ ውሳኔ ቀድሞ የተወሰነ ቀደር ቦታው ላይ የሌለን ሰው ቀድሞ ተወስኗል ዓሊ ተጠሩበት ቀደር እንዲህ ነው እና ዓሊ የታለ ብለው ጠየቁ ቀረቡላቸው ባንዲራውን ሰጡ ከሰጡ በኋላ ምን አሉ امشي ولا تلتفت امشي ተጓዝ على رسلك ሌላ ዘገባ ላይ ያለው ተረጋጋ ቀጥ ብለህ ተጓዝ ولا تلتفت ግራ ቀኝ እንዳትዟዟር حتى يفتح الله عليك الله በእንተ ላይ በደል እስከሚከፍትልህ ድረስ فسار علي شيعا علي يتوسل تጓዙ ثم وقف ከዚያም ቆሙ ولم يلتفت አልተዟዟሩ ምክንያት የተሰጣቸው ትእዛዝ አለ እንዳትዟዟር ይሄ ነው ዓለምን ድል ያደረጉበት ነገር ተራ የሚመስለን እኛ የተዘናጋንበት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ መጣስ ብዙ ነገር ወደ ኋላ አስቀርቶናል ምን ይላሉ ዑለማዎች ያ ዒባደላህ اذكروا احدا እናንተ አላህ ባሮች ሆይ እሑድን አስታውሱ ይላሉ ዑለማዎች የእሑድ ዘመቻ አንድ ትእዛዝ መጣሷ ያን ሁሉ ሰሃባ ሳትታለች አንድ ትእዛዝ መጣሷ ቦታቸውን እንዳትለቁ ብናሸንፍም ብንሸነፍም ብለው አሳስበው ቦታ የሰጧቸው ሰዎች በቃ ከዚህ በኋላ አሸንፈናል ምን ለምን ተጠብቀው እኛም ብርቆ እንሰብስብ ብለው ቦታ በመልቀቃቸው ያ ሁሉ ጥፋት ደረሰ የአላህ ባሮች ሆይ እሑድን አስታውሱ የደረሰው ነገር አንድ ትእዛዝ በመጣሷ ያ ሁሉ ነገር የደረሰው በተመሳሳይ ልክ የሶላት ሶፍን በተመለከተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተካክለው አቀንተው ሶላት ሊቆሙ ሲሉ በአንድ ወቅት ደረቱ ወጣ ያለ ሰው ተመለከቱ ምን አሉ እናንተ አላህ ባሮች ታስተካክላላችሁ ያለበለዚያ አላህ ፊትና ጀርባ ያደርጋችኋል ልባችሁን ያዳርቀዋል ልዩነት ሊያስከትል ይችላል ይሄ ቀላል የሚመስል ነገር ተራ የሚመስል ነገር ሰዎች ውጫዊ ነገርን አለመጠበቅ እንኳን የልብ መራራቅ ሊያስከትል ይችላል ትእዛዝ መጣስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርደትና መተናነስ ውርደትና የበታችነት ትእዛዝን መጣስ ላይ ይሁን ይላሉ ሰሃቦች ዓለምን ከጫፍ እስከ ጫፍ የተቆጣጠሩት አብዛኛውን የዓለም ክፍል የተቆጣጠሩት በምንድን ነው የረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ በመጠበቃቸው እዚህ ላይ እንዳትዟዟር አሉ ቀጥታ እየተጓዙ ነው መጠየቅ ያለባቸው አሳሳቢ ነገር ገጠማቸው ግራ ቀኝ አልተዟዟሩ ቀጥታ ወደፊት እንደዞሩ ያ ረሱላህ ጮሁ የአላህ መልእክተኛ ሆይ على ماذا أقاتل الناس በምን ላይ ነው ሰዎችን መዋጋው አላም قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادتين شهادة اندوازة زاري واقع ينكسبت كيسي مسكرنت كالله بستكره لتنيا ملاك لله محمد من الله ملك تنيا ولا اسكبي مسكر الدرس مسكرنت من يفلقال أوقات جنزاري بزو سوچ الله على زاري لا إله إلا الله تكلنيا جنزاري أبزانيا وجناتين زند يلا إيه جنزاري كليل لدكم مسكرنته ዋጋ የሌለው ነው የሚሆነው ፍርድ ቤት ላይ ከመንገድ ላይ እጃችንን ይዞ አንድ እዚህ የሆነች ጉዳይ ነበረች ተመሰክሩልኝ ቢለን አንድ ሰው ማናውቀው ጉዳይ ገብተን እንመሰክራለን አንመሰክርም ለምን የታውቄ ጉዳይንስ የታውቄው ነው ምንለው ላ ኢላሃ ኢላላህ አሽሃዱ ያልነው እንመሰክራለን እውቀቱ አለ ከሌለ እኮ የሐሰት ምስክርነት ነው ወይ ያላዋቂ የሞኝ ጩኸት ነው የሚሆነው ወይ ሐሰተኛ ምስክርነት ነው የሚሆነው ስለዚህ ምስክርነታችን ትርጉም ይኖረው ዘንድ لا إله إلا الله ማለት ምን ማለት ነው መታወቅ ይኖርበታል ሙሐመድ ረሱላህ ምን ማለት ነው መታወቅ ይኖርበታል አብዛኛው ወገናችን በተጨባጭ ይታወቃል ትርጉሙን እንደማያውቀው የሚያጋልጠው አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ይላል ነገር ግን በተመሳሳይ ጊዜ ላ ኢላሃ ኢላላህን በተግባር የሚንዱ ተግባራትን ይፈጽማል ለጭንቅ ለችግሩ ሙታኖችን ይማጸናል ፍጥሮችን ይጣራል ዱዓ ሲያደርግ የሞቱ መሻይኾችን ወልዮችን ይጣራል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ከማለታቸው ጋር الدعاء هو العباده ዱዓ ዒባዳ ነው
ዱዓ ዒባዳ ነው። ዒባዳ ከሆነ ልክ ሶላት ለፍጡር እንደማይሰጠው፣ ጾም ለፍጡር እንደማይጾመው፣ ዘካ ለፍጡር ታስቦ ፍጡርን መገዛት ታስቦ እንደማይፈጸመው፣ ሐጅ ለፍጡር እንደማይፈጸመው ዱዓም ለፍጡር አይሰጥም። ዒባዳ ነው። ዱዓ ዒባዳ ነው አሉ። ለፍጡር ከተሰጠ ላኢላሃ ኢለላህን አፈረስ ነው፣ ምስክርነታችን ተናደ። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ላኢላሃ ኢለላህ በትክክል አለመረዳታቸው ምን ይፈጥራል? ምስክርነታቸውን ገደል ላይ ይጥሉታል። ላኢላሃ ኢለላህ ማለት ምንድነው ሲባሉ አላህ አንድ ነው፣ ሙሐመድ መልእክተኛ ነው ይላሉ። አሁን አላህ አንድ ነው፣ ግን የላኢላሃ ኢለላህ ትርጉም ነው ይሄ አይደለም። በተግባር ካላስገኘ ነው እኮ ሌሎች ጋር ያለ ግድፈት እየተፈጸመ ነው፣ ስህተት እየተፈጸመ ነው። ከትእዛዛቱ ሁሉ ፊተኛይቱ እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው ይላል። በተግባር ግን ያለው ምንድነው? የምናውቀው ነገር አለ፣ በተጨባጭ የምናውቀው ነገር አለ፣ አለመፈጸም በትክክል እዚህም ላይ በቃል ደረጃ አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ፣ በተግባር ለፍጡር አምልኮትን የምንሰጥ ከሆነ ቃልና ተግባር አልተገናኘም። ስለዚህ ሸሃዳ ምስክርነት ነው የተባለው። ምስክርነታችን ዋጋ ይኖረው ዘንድ የምንመሰክረውን መልእክት ጭብጡን መያዝ አለብን፣ መረዳት አለብን። ላኢላሃ ኢለላህ ምን ይፈልጋል? አፍራሾቿ ምንድን ናቸው? ከዛ እንጠበቃለን፣ እንጠነቀቃለን። ይሄን አስረግጠህ ንገራቸው ከአላህ በስተቀር እውነተኛ አምላክ እንደሌለ፣ ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ እንደሆኑ ይህን እስከሚመሰክሩ። ፈኢዛ ፈዐሉ ዛሊከ ይህንን ካደረጉ ፈቀድ መነዑ ሚንከ በእርግጥም ካንተ ጠብቀዋል፣ ዲማአሁም ወአምዋለሁም ደማቸውንም ገንዘባቸውን። ስለዚህ ይሄ ምስክርነት ከተገኘ ጠብቅናቸው፣ እንዳትዳፈር ተዋቸው። ጠብቀዋል ራሳቸው። ነገር ግን ይህን ጠብቀዋል ማለት ሌሎች ደማቸው እንዲደፈር ገንዘባቸው እንዲደፈር የሚያደርጉ ነገሮችን እስካልፈጸሙ ድረስ ነው። ኢላ ቢሐቅሃ ማለት ይሄ በሐቋ ቢሆን እንጂ ማለት አግብቶ የሚያውቅ ሰው ትዳርን የሚያውቅ ሰው ዝሙት ቢፈጽም የሚከተለው ቅጣት አለ። ዘካ አልሰጥም ቢል አንድ ሰው ቀጥታ ይነጠቃል። ዝም ብሎ አይተው የመሳሰሉ የሸሪዓን ህግጋት ተከትሎ የሚወሰኑ ነገሮች ቢኖሩ እንጂ ወሒሳቡሁም ምርመራቸው ግን ዐለላህ በአላህ ላይ ማለት ውጫዊ ነገሮችን እያንጸባረቁ ከውስጥ ኢስላም ላይኖር ይችላል። ነገር ግን ይሄ የኛ ኃላፊነት አይደለም፣ የኛ ድርሻ አይደለም። ይህ ሰው ካላመነ ሊሆን ይችላል፣ ምን ይታወቃል አይደለም። እኛ በዛሂር ነው የምንሄደው አፍራሽ ነገር እስካላገኘ ድረስ። አፍራሽ ከተገኘ እየፈጸምክ ያለኸው ከኢስላም ጋር ሙሉ በሙሉ የሚጋጭ የሚጣረስ ስለሆነ አስተካከል ይባላል። እድል ይሰጣል። አምኖበት ነው እየቀጠለ ያለው፣ በስተት ነው እየፈጸመ ያለው፣ ያን የሚታይ ነው። ከዛ ውጪ እኛ ልብ ቀደን አናይም። ዛሂሩን ለአላህ እንተዋለን። ከውስጡ ንፍቅና ቢኖር ክህደት ቢኖር እንኳን ማለት ነው። ረዋሁ ሙስሊም ዘግበውታል አሉ። ሙስሊም ብቻ አይደለም ቡኻሪም ዘግበውታል ሐዲሱን። እሺ ከሐዲሱ በርከት ያሉ ነገሮችን እንወስዳለን። የፈለግነው ግን ያለንበት ርዕስ ጋር እናገናዝብ። ያለነው ርዕስ ባቡን ፊል ሙባደረቲ ኢለል ኸይራት ኢላ አኺሪህ፣ በመልካም ስራዎች ላይ መቻኮልን መስቀዳደምን የሚመለከት ርዕስ ነው። የት ነው ይሄን የሚጠቁመን? የዑመርን ተግባር እንይ። ምን አሉ? ማ አሕበብቱል ኢማረተ ኢላ የውመኢዝን፣ ስልጣንን ያኔ እንጂ ሹመትን ያኔ እንጂ አልተመኘሁም፣ እንድጠራ ከእጅዬ ተንጠራራሁኛል። ለኸይር ስራ ለመልካም ስራ መጓጓት መሽቀዳደም ማለት እዚህ ላይ እናገኘዋለን። እንደገና ከዓሊ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ አካሄድ ተቀበሉ፣ ቀጥታ ወዲያውኑ ነው የፈጸሙት። እንዳትዟዟር አልተዟዟርም። ለትእዛዝ ለዒባዳ ለአምልኮት ለጣዓ በዚህ መልኩ ፍጹም ታዛዥ ችኩል መሆን ያስፈልጋል። ማለት ፈጣን መሆን ያስፈልጋል። በዚህ መልኩ መጓዝ ያስፈልጋል። ይሄን በዚህ ርዕስ ያሰፈሩበት ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው መልእክት ምንድነው? ሰሓቦች ምን ያህል ሹመትን ይጠሉ እንደነበር፣ ስልጣንን ይጠሉ እንደነበር በዚህ ዘመን ያለው ደግሞ ምናየው ቤቱን ማስተዳደር የማይችለው ሁሉ እየተነሳ ምረጡኝ እንዲህ አደርግላችኋለሁ፣ ምረጡኝ እንደዚህ ያደርጋለሁ እየዞረ ይቀሰቅሳል። አገር ቀርቶ ቤተሰቡን በትክክል አያስተዳድርም። የሌለ ምኞት ያስመኛል፣ የሌለ ነገር ቃል ይገባል የማያደርገው። የሆነ ሰው ሲያወራ ምን ይላል? አንድ ቦታ ላይ ይላል እነዚህ ሰዎች ምን ያህል የማይፈጽሙትን ቃል እንደሚገቡ ሲጠቁም ማለት ነው። የሆነ ከተማ ውስጥ ገብተው ከመረጣችሁኝ ድልድይ ያስገባላችኋለሁ አላቸዋለሁ። እንዴ እኛ እኮ ወንዝ የለንም አሉት። በቃ ወንዝ ያስገባላችኋለሁ አላቸዋለሁ።
የዘመኑ ፖለቲከኛ ምንም ከማለት አይመለስም እንደማያደርገው ቢያውቀው ምንድነው የሚባለው አንድ ዲፕሎማት አንድ ፖለቲከኛ የሆነ ነገር ሲጠየቅ ሜቢ ካለ ምናልባት ካለ ተስፋ ቁረጥ አላደርገውም ማለቱ ነው ይላል እሺ አደርገዋለሁ ካለ ሜቢ ማለቱ ነው ምናልባት አደርገዋለሁ ይላል አይ ኖ ካለ ግን ጭራሽ ፖለቲከኛ አይደለም ሲጀመር ይላል በፖለቲካ ውስጥ ኖ አይባል አያችሁ የዘመኑ ፖለቲካ ምን ያህል ንፍቅና እንደሆነ ፖለቲከኛ ኖ ካለ ይሄ ፖለቲካ አልገባው የፖለቲካ ሀሁ ያልገባው ነው ይላል ዲፕሎማት እንደዚህ አይደለም የዘመኑ ፖለቲካ ይሄ ነው በቃ በየትም አድርጎ የህዝብን ድምጽ የህዝብን ልብ ማሸነፍ ኋላ ላይ ነገ ሲመጣ እንደሚሆን ያደርገዋል ዛሬ መመረጥ ይፈልጋል በስርዓት ቤተሰብ የማይመራው ሰካራም ሁሉ ተነስቶ አገር ካልመራ በዚህ የተነሳ ብዙ ነገር ይደርሳል የሱሐቦች አካሄድ ደግሞ ያየና ያለን ምንድነው የዚያን ቀን ቢሆን እንጂ ሹመትን ተመኝቻ አላውቅም ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲሾሙ ምን አይነት ሰው እንደነበሩ ይታወቃል ፍትሃቸው ትዕግስታቸው ኃያልነታቸው ማስረጃ ላይ የነበራቸው ጽናትና መቆም ይታወቃል ከመሆኑም ጋር ተመኝተው እንደማያውቁ ገለጹ ማለት ነው ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ጀዋዙ ተጠለዕ ወልእስትሽራፍ ለአምር ተአከደ ኸይሩሁ ርዕሳችን ይሄ ነው መልካምነቱ የተረጋገጠ ጉዳይ ላይ መጓጓት መቋመጥ እንደሚቻል ዑመር እንዳደረጉት ማለት ነው መልካምነቱ የተረጋገጠ ጉዳይ ላይ ነው ልብ በሉ ኸይርነቱ የተረጋገጠ ጉዳይ ላይ መቋመጥ መሽቀዳደም እንደሚቻል ከዚህ እንወስዳለን ሌላ በአላህ መንገድ ላይ ለሚታገሉ ለሚሰለፉ አካላት መሪ ምልክት ተምሳሌ አርአያ መደረግ ያለባቸው አላህና መልእክተኛውን የሚወዱ መልካም ነገር የሚታሰቡ ሰዎች በተቅዋቸው የሚመሰክሩላቸው መሆን አለባቸው አልይን የመረጡበትን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምረጣቸው በፊት ምን አሉ ነገ ኸይበርን አላህ በእጁ የሚከፍትበት ለሆነ ሰው ባንዲራ ሰጣለሁ ምን አይነት ሰው አላህና መልእክተኛውን የሚወድ አላህና መልእክተኛው የሚወዱ ዳዕዋ ላይ ዲን ላይ ከፊት የሚሰለፉ ሰዎች ልክ እንደዚህ በመልካምነታቸው አርአያ የሚሆኑ መሆን ያለባቸው በዚህ መልኩ መሆን አለበት ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዕጂዛ ኸይበር እንደምትከፈት ገና ቀድመው ተናገሩ አይደል ቀድመው የተናገሩት እንዳሉትም ሆኗል እሺ ባብ ፊል ሙጃሃዳ የሚመለከት ርዕስ ነው ሙጃሃዳ ማለት መጣጣር መታገል ጥረት ማድረግን የሚመለከት መታገልን የሚመለከት ነው في ترك المنهيات ክልከላዎችን በመተው ትእዛዛትን በመፈጸም ያለ መነቃቃት ጥረት ማድረግ ባጭሩ ነፍስን በመቆጣጠር ዝም ብሎ ስንፍናዋን ዝንባሌዋን ተከትሎ መተኛት መስተነፍ እንደማይገባ ይልቁንም ለተሻለ ነገር መነቃቃት እንዳለባት ሙጃሃዳ ማድረግ እንደሚገባ የሚጠቁም ርዕስ ነው ይሄ የዲን ጉዳይ ላይ ቅድሚያ እንሰጣለን በዱንያም ጉዳይ ይመጣል በዚህ ዘመን ዱንያው ራሱ ዲንን እየፈተነ ነው በዚህ ዘመን ዳዕዋ የሚያደርጉ ሰዎች ከሰው ጥገኝነት መውጣት አለባቸው በተቻላቸው መጠን ሌሎችም ሙስሊሙ በዱንያ እየተፈተነ ዲኑን የሚለቃለ ዲኑን ማገዝ የዲን እንቅስቃሴዎች በጣም የዱንያ ድጋፍ እየፈለጉ ነው ከመቼውም ጊዜ በተለየ ስለዚህ በዱንያውም ላይ ልክ እንደዚሁ መጣጣር መታገል ያስፈልጋል አካዳሚ ትምህርት ሊሆን ይችላል በንግዱ ሊሆን ይችላል ሐላል በሆነ መንገድ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ እንደዚሁ ሙጃሃዳ ያስፈልጋል መስተነፍ ያስፈልጋል አካላዊ እንቅስቃሴ ላይ ሰውነትን ማጠንከር ሊሆን ይችላል ሁሉም ላይ ይመጣል ማለት ነው ራስን ዝግጁ ማድረግ ለዘመኑ የሚመጥን ቁመና እንዲኖር ማስተር ያስፈልጋል ማለት ነው طيب قال الله تعالى كف ያለው የላቀው አላህ እንዲህ ይላል والذين جاهدوا فينا እነዚያ በእኛ መንገድ የታገሉ አካላት የሚታገሉ ሰዎች ለነህዲየነሁም በርግጥም እንመራቸዋለን سبولنا መንገዶቻችን وان الله لمع المحسنين በርግጥም ከመልካም ሰሪዎች ጋር ነው ከአሳማሪዎች ጋር ነው والذين جاهدوا فينا እነዚያ فينا ማለት في طاعتنا እኛን በመታዘዝ ትእዛዛችንን በመፈጸም የሚታገሉ የሚታጣሩ ሰዎች ለነህዲየነሁም በርግጥም አብሽር
አለርጂ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም የሚያስለኝ ሌላ ነገር ነው አያስፈልግ ለነህዲየነሁም ሱቡለና መንገዶቻችንን እንመራቸዋለን ማለት ምንድነው በቅናቻ ላይ ቅናቻ በቅንነት ላይ ቅንነት በጥንካሬ ላይ ጥንካሬ በዕልም ላይ ዕልም ባላቸው ኸይር ላይ ኸይራቸው እንዲጨምር እናደርጋቸዋለን ባላቸው ላይ እንዲጨምሩ እናደርጋቸዋለን ሱቡለና መንገዶቻችን ይላል ምንድነው መንገዶች ማለት ለምን በጀምዕ ተገለጸ ከተባለ የኸይር አማራጮች መስመሮች ብዙ ናቸው ይሄን እናሳያቸዋለን ለማለት እንጂ የሐቁ መንገድ እኮ አንድ ነው ወጥ ነው አንድ ነው እና ምንድነው መንገዶች ሲባል ከተባለ ከተጠየቀ ሱቡለና ማለት የኸይር መንገዶች የኸይር አማራጮች ብዙ አይነት ስለሆኑ ለነዚያ እናገራላቸዋለን ወኢነ አላህ በርግጥም አላህ ለመዐል ሙሕሲኒን ከመልካም ሰሪዎቹ ጋር ነው ማለት بالنصر والتأييد በድል በማገዝ በመርዳት እንደገና አጅርን መግፊራ ምህረትን በመስጠት በየውም القيامة የተሻለ ምንዳ በመስጠት ከነሱ ጋር ነው እንጂ አብሮነት ሲባል በዛቱ ከነሱ ጋር ነው ለማለት አይደለም አብሮነት እንዳገባቡ የሚሰጥ ትርጉም ነው አብሮነት እንዳገባቡ የሚሰጥ ትርጉም ነው ታዊልም አይደለም ይሄ አንዳንዶች እንዴ ታዊል እያደረጋችሁ ነው ሳኛን እየነቀፋችሁ ይላሉ ታዊል እንደዚህ አይደለም አብሮነት በእውቀት አብሮነት አለ ከዚህ በፊት አንስቻለሁ አባት ካምፓስ ለሚማር ልጁ አንተ ጠንክረህ እስከተማርክ ድረስ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ብሎ ደብዳቤ ቢጽፍ አባትየውም ካምፓስ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው የለም ሞኝ ካልሆነ በስተቀር በዚህ መልኩ ይገርም ይሄ አብሮነት ምን አይነት አብሮነት ነው ምንም ጥያቄ የለውም እኔ በሐሳብ በእገዛ ካንተ ጋር ነኝ ማለቱ እንጂ እኔም ካምፓስ ነኝ ማለቱ አይደለም አብሮነት እንደ አገባቡ የእውቀት አብሮነት ሊሆን ይችላል የእገዛ አብሮነት ሊሆን ይችላል የዛት አብሮነት ሊሆን ይችላል እንደ ቦታው እንደ አውዱ ይፈታል ማለት ነው ፈጁ ቃሉ እሺ ቀጣዩ وقال تعالى ከፍ ያለው የላቀው እንዲህ ይላል አላህ واعبد ربك ጌታህን ተገዛ حتى يأتيك اليقين እርግጡ እስከሚመጣህ ድረስ እርግጠኛው እስከሚመጣህ ድረስ اليقين ምንድነው ሞት እስከሚመጣህ ድረስ ማለት ነው ሞት እስከሚመጣ ይሄ بإجماع المفسرين ሙፈሲሮች በኢጅማዕ የሚያስቀምጡት ተፍሲር ነው يقين እርግጡ አይቀሪው ማለት ሞት ማለት ነው كل نفس ذائقة الموت ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ነችና ይሄ ነው የተፈለገው እንጂ አንዳንድ ሰዎች የሚሰጡት ትርጉም አይደለም ይሄን የሚያጠናክርልን አላህ ምን ብሏል የእሳት ሰዎችን በተመለከተ ምን ይላሉ ነው ያለው ለም ነኩ ሚነል ሙሰሊን እኛ ከሰጋጆች አልነበርንም ይላሉ ወለም ነኩ ኑጥዒሙ المسكين ምስኪኖችን የምናበላም አልነበርንም ወኩና ነኹዱ መዐል ኻኢዲን ከሚዘባርቁት ጋር ሁሉ እንዘባረቅ ነበር ይላሉ ወኩና ኑከذቡ ቢየውም الدين በፍርዱ ቀን እናስተባበል ነበርንም ይላሉ حتى أتانا يقين እስከሚመጣን ድረስ በዚህ መልኩ ላይ ያሳለፈው يقين ምንድነው ሞት እስከሚገጥመን ድረስ በዚህ ነው ያሳለፈው يقين ሞት እንደሆነ ከሚጠቁሙ ልክ እንደዚሁ ዑስማን ኢብኑ መዝዑን ረዲየላሁ ዐንሁ መዲና ከገቡ በኋላ ሙሃጅሮች ጋር ብዙም ሳይቆዩ ሞቱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪኩ ረዘም ያለ ነው ምን አሉ እዛ ቦታ ላይ አማ ሁወ ፈቀድ ጃአሁ اليقين من ربه እሱ ከጌታው እርግጡ መጥቶታል ሞት ለማለት ሞት يقين በዚህ መልኩ ነው የተቀመጠው የተተረጎመው ስለዚህ አንዳንዶች በተለየ መልኩ ሊተረጉሙት ሞክረዋል የተፈለገው እዚህ ላይ يقين እስከሚመጣ ድረስ ጌታን ተገዛ ማለት የሰው ልጅ አቅሉ እስካለ ድረስ ተክሊፍ በሱ ላይ እንዳለ ሶላቱ ዒባዳ እንደሚመለከተው አቅሉ እስካለ ድረስ ምክንያቱም ሞት እስከሚመጣ ተገዛ ነው የተባለው ሞት እንኳን ተቃርቦ አቅሉ ግን አለ ጤነኛ ነው አቅሉ ማሰብ ማስተዋል ይችላል እየታመመም ቢሆን አቅሉ እስካለ ድረስ ጌታውን መገዛት እንዳለበት መቆም አልቻለም ተቀምጦ መቀመጥ አልቻለም በጎን ሆኖ ሊሰግድ ይችላል እየጠቆመ እያሰበ ሊሰግድ ይችላል አቅሉ እስካለ ድረስ ይሄን ይጠቁማል ዒባዳ እንደ ሶላትና መሰል ነገሮች አቅሉ ሳቢት እስካሁን ድረስ እንደሚፈጸም ያመላክታል ይላል ኢብኑ ከሲር ረሂመሁላህ ከዛ ውጪ ይችን አንቀጽ ያላግባብ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ በሀገራችን ወልይ ተብለው ሶላት የማይሰግዱ ሰዎች ታውቃላችሁ ከሊ ሼክ ከሊ ወልይ ሶላት አይሰግዱም ለምን ነው የማይሰግዱት ስትሉ የሚያነሱት ነገር አለ እሳቸው يقين ደርሰዋል ወዕቡድ ረበከ حتى يأتيك اليقين يقين እስከምትደርስ ድረስ ነው ጌታን ተገዛ የተባለው የማዕሪፋ ደረጃ يقين ይባላል
እዛ ላይ ስትደርስ ተክሊፋ ይነሳል ካንተ ላይ ኃላፊነት ይነሳል ነፃ ነህ እዛ ስለደረሱ ነው የማይሰግዱት ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማንም በላይ የተሟላ ደረጃ ላይ የደረሱ ፍጹም የሆኑ ፍጡር ተክሊፋ ተነሳልኝ ብለው ሶላት ይተው ነበር የለም ጭራሽ ይሄ ከመጣ ሃይማኖት ይሄ የጥመት ሃይማኖት ኢስላም ሽፋን ያደረገ አንዳንዶች ምን ያደርጋሉ ኸምር ይጠጣሉ ለምሳሌ ለመግለጽ የሚከባበሉ ጸያፍ ነገሮችን ይፈጽማሉ ለምን ይሄን ታደርጋላችሁ ሲባሉ የአላህ ወልዮች ለሰዎች በዛሂር ሲታይ ወንጀል የሚመስል ለነሱ ወንጀል ያልሆነ ነገር ይፈጽማሉ ሸሪዓ ሁለት አይነት ነው ይላሉ አንዳንዶች አንደኛው ዛሂር የሆነ ለሁሉም የመጣ ነው ሌላኛው ደግሞ ባጢን የሆነ ለወልዮች የሚመለከት ነው ስለዚህ የዛሂሩ ሸሪዓ እነሱን አይመለከትም ለምሳሌ የኸድርና የሙሳን ታሪክ መውሰድ ትችላላችሁ ይላሉ ኸድር ሌላ ሸሪዓ ውስጥ ነው የነበሩት ይሄ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ስር ሆኖ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ያሉት ሙሳ እንኳን ህያው ቢሆን እኔን ከመከተል ውጭ ምርጫ የለውም እኮ ያሉት ሙሳ እንኳን እኔን ከመከተል ውጭ ምርጫ የለውም በዚህ ሰዓት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመት ህዝብ አካል ነኝ እያለ ሸሪዓው ግን አይመለከተኝም የሚል ሰው አለ ሸይጣን እየተጫወተበት ያለ ነው ጠርሞ የሚያጠማ አካል ነው እንጂ እጂ የቁርአን አንቀጽ መልእክቷ ፈጽሞ ይሄዳል ሞት እስከሚመጣ ድረስ አላህን ተገዛ ማለት ርዕሳችን ጋር እናገናዝበው ሙጃሃደተ ነፍስ استنفاس እስካለች ድረስ መቀጠል አለበት መታገል ነፍስ መታገል ኸይር ስራ ላይ መትጋት ከወንጀል መራቅ طيب وقال تعالى በተጨማሪም የላቀው ከፍ ያለው እንዲህ ብሏል واذكر اسم ربك የጌታህን ስም አውሳ وتبتل اليه تبتيلا ወደ ጌታህም መቋረጥን ተቋረጥ واذكر اسم ربك يجيتهم سماوسا بالتوحيد والتعظيم بتوحيد بملاك دوم على ذلك بزي لا يزوتر انا جيتهم سماوسا بتوحيد بملاك يجيتهم سماوسا وتبتل اليه ودسم تقارك ليلوች ነገሮችን ተተ ሙሉ ትኩረትን ወደሱ አድርግ انقطع اليه ወደሱ ተቋረጥ ابن عباس እና ሌሎች ደግሞ وتبتل اليه ሚለውን اخلص اليه اخلاصا ወደሱ ማጥራትን አጥራ ብለው ተርጉመውታል الحسن እና ሌሎች ደግሞ ምን ብለዋል اجتهد ወደሱ ጥረት አድርግ ታገል ብለው አስቀምጠውታል እሺ وقال تعالى فمن يعمل የሚፈጽም የሚሰራ مثقال ذره የብናኝ ክብደት ታክል مثقال ክብደት የብናኝ ክብደት ታክል ذره ብናኝ خيرا መልካምን የሚሰራ ሰው يره يا يوال بنان كبدت ታክል መልካም ስራ የሰራ የደቀቀች እዚህ ገባ ማትባል ትንሽ የምትባል እንኳን መልካም ስራ የሰራ ሰው የመልካም ስራውን ጥረት ፍሬ ዋጋ ያገኛል ዘራ የሚለውን ኢብኑ አባስ እጃቸውን አቧራ ላይ ካስገቡ በኋላ እፋሉት ይሄ ሁሉ የምታዩ እፍ ሲባል የጎለለው ሁሉ ዘራ ነው ትንሽ ትልቁ እፍ ሲባል ይበለለው እና فمن يعمل يفصم سو يسرى سو مثقال ذره بنان كبدت تاكل خيرا መልካም ስራን የሰራ ሰው يره ያየዋል ማለት አጅሩን ያገኘዋል አላህ ይመነዳዋል ኸይር ስራ ሆኖ ልንነቃ ይገባል የትኛው ጀነት እንደሚያስገባን አናውቅ የትኛው ሚዛናችን ከፍ እንደሚያደርግ አናውቅ ትንሽ ትልቅ ሳንል ምን ልናደርግ ሙጃሃዳ ጥረት ትጋት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው وقال تعالى هنم يلاقوا كف ያለው እንዲህ ይላል وما تقدموا لانفسكم ለነፍሶቻችሁ የምታስቀድሙት መልካም ስራ من خير كملكم تجدوه ታገኙታላችሁ عند الله كالله زند هو خيرا بلاጭ ሆኖ ከሰራችሁት واعظم اجرا اجر يلاቀ ሆኖ እናንተ ካወጣችሁት ገንዘብ ላይ ያወጣችሁት ካወጣችሁት በላይ በጉልበታችሁ ነው የሰራችሁት በልባችሁ በመላሳችሁ የሰራችሁት ካደረጋችሁት በላቀ ሆኖ በልጦ ታገኙታላችሁ ይጠብቃችኋል አሁንም ርዕሳችን ጋር እናገናዝበው ስለዚህ መልካም ስራ ላይ ሙጃሃዳ ከማድረግ ትጋት ከማድረግ መዘናጋት እንደማይገባ ለማሳሰብ ነው وقال تعالى وما تنفق من خير كملكام يمتلقسوت فإن الله به عليم بس لا يواجهه
ማለት ከንቱም ይቀር የለም የሚጠፋ የለም ስለሆነም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተሟላ ፍጹም በሆነ በላጭ በሆነ ሁኔታ ይመነዳቸዋል መቼ መልካም ስራ ይበልጥ አንገብጋቢ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ يوم القيامة والآيات في الباب በዚህ ርዕስ ላይ ያሉ አንቀጾች كثيرة ብዙ ናቸው معلومة የታወቁ ናቸው وأما الأحاديث كحديثوች ደግሞ كحديثوች فالأول يمجمريو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كأبو هريرة يزو الله يودد الله تونا ندي بلوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك ندي بلوال إن الله تعالى قال يلاك والله ندي بلوال حديث القدسي من عادى ألا تعذرك لي لني هنا وليا وداجا ينين وداج ألا تعذرك سو فقد آذنته فقد أعلمته أسوك والله أو وجبت له بالحرب بتورنتك الله قارنا وما تقرب إلي ودنيا تقرب عبدي باري بشيء بونج نجر أحب إلي إني زنت يبلت بتودد نجر تقرب مما افترضته عليه قديتا كادر ركبت ببلك وما يزال عبدي بارياي وقدم يتقرب إلي نزند ولني يقرب كما هون بالنوافل بترف عبادة حتى أحبه يبلت أسكم ودو الرس فإذا أحببته بودته الجزء كنت سمعه مسمع ونوالا الذي يسمع به بسمامته وبصره من ملكته ما يشاء ونوالا الذي يبصر به يميعبت ويده الجم منوالا التي يبطش بها يميزبات يميساربات ورجله أقرم منوالا التي يمشي بها يميقوازبات بالرامنبات وإن سألني بلمني أعطيته ستروالا ومذيكو ولئن استعاذني بالتبكي لأعيذنه برقد بتبكوالا رواه البخاري الإمام البخاري زكبوته آذنته يميلك على سالفنا من مالتنا أعلمته أسوك واله بأني محارب له أني لست تواجه له يمواجه له استعاذني يميلك على سالفنا المجرى شابه روي بالنون بنون تورطوال تزكبوال استعاذني وبالباء بباء تزكبوال استعاذ ببني المال بزيهم تزقبوا على طيب تنش مجلس سلمان بزيه أبو هريرة باستلالفت حديث القدسي وحديث الإلهي تبلو الدرال رسول صلى الله عليه وسلم كجيكاتشو قد تايستلالفت كليلوش حديثوش بمن الليا لفظم كالله نجمع قالوا كالله قرآن قال عند لمنه لتالي كتبال أيضا لا قرآن قالوا راسو يتتبقى صحيحنا ضعيف اللهم كل مقطع ቁርጥ ያለ በቁርጠኝነት የታወቀ ነው ይሄኛው ضعيفም ሊያጋጥመው ይችላል ያ በራሱ ኢዕጃዝ የሚያደርግ ነው ያለ ወዱእ አይነካም የመሳሰሉ ራሱን የቻሉ የሚመለከቱ ህግጋት አሉ ይሄኛው ደግሞ ሐዲስ ነው ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች ውስጥ የሚለየው ከሌሎቹ ከጌታዬ ብለው የተናገሩት ወይም ሰሃቦቹ ፊማ يرويه عن ربه መልእክተኛው ከጌታቸው በሚያወሩት እያሉ የገለጹት ሐዲስ ነው ይሄ ከነዚያ ውስጥ ነው ምን ብሏል አላህ من عادى لي وليا ينين ولي طلات ያደረጋል ምን እንወስዳለን ለአላህ ወልዮች እንዳሉት እዚህ ላይ ከተውሂድ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ትምህርት ሽርክን በመዋጋት ላይ የሚነሳ ትምህርት ይህንን ጽንሰ ሐሳብ በሚጋፋ መልኩ መቅረብ የለበትም ወልይ የለም የሚል አንድምታ የሚያስይዝ ነገር በጭራሽ ትንሽ እንኳን መሽተት የለበትም ለአላህ ወልዮች አሉት ግን ጉዳዩ የሚነሳው ወልይ ማን ነው ወልይ ምንድነው ይሄ ወልይ ማለት ዝም ብሎ የማይታይ የማይዳሰስ ነገር አይደለም ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት ንጉሳዊ ስርዓትም አይደለም በአገራችን ስለ ወልይ ሲነሳ ምን አይነት አመለካከት አለ አባቱ ወልይ የሆነ ሁሉ ልጅየው ወልይ ነው በዛ ተፈርተው ታፍረው ተከብረው ይኖራሉ እንዲህ አይነት አይደለም ወልይነት ቁርአን ውስጥ በግልጽ የተቀመጠ የጠራ
ግንዛቤ ያለው እንጂ ብዥታ ያለበት አይደለም። የሩቅ ማወቅ አይደለም። ጋርዶ መቀመጥ አይደለም። መታጀብ አይደለም። የለም እነዚህ ነገሮች ሁሉ የለም። ስለ ወልይነት አላህ በግልጽ ተናገረ። አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም የሕዘኑን። የአላህ ወልዮች አይፈሩም አይተክዙም። እነማን ናቸው? አለዚነ አመኑ ወካኑ የተቁን። እነዚያ ያመኑና እሱን የሚፈሩ የሆኑት ናቸው። ለወልይነት ሁለት መስፈርት ብቻ ነው የተነሳ፣ ኢማንና ተቅዋ። ማመን መፍራት። ለዚህም ነው ዓቂደቱ ጣሐዊያ ላይ ገልጠን ብናገኝ አማኞች ሁሉ ወልዮች ናቸው ይላል። አማኞች ሁሉ ወልዮች ናቸው፣ ሴት የለ ወንድ፣ ባለስልጣን ይሁን ተራ ጎዳና ላይ የወደቀ ሰው ሊሆን ይችላል። በእኛ በዱንያ መመዘኛ እዚህ ግባ ብለን ቦታ ማንሰጠው ኢማንና ተቅዋ እስከኖረው ድረስ የአላህ ወልይ። ወልይነት መስፈርቱ ይሆነ ኢማንና ተቅዋ። ሰዎች የሚበላለጡትን በዚህ ነው። የወልይነት ደረጃ ይበላለጣል። በምን መነሻ? በኢማናቸውና በተቅዋቸው መበላለጥ የተነሳ። ከራማ የወልይነት መስፈርት አይደለም። ሊያጋጥም ሊታይ ላይታይ ይችላል። ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። እሱ ራሱን ይቻላል የብቻ። ከዛ ውጭ ግን የወልይነት ታዕሪፉ ሁለቶቹ መስፈርቶች ብቻ ናቸው። አላህን የማይፈራ ሶላት ስገድ ሲባል ዓርሽ ላይ ነው የምሰግደው እያለ የሚያጭበረበር እኔ በየሶላቱ ላይ ለሐረብ እየሄድኩ ነው የምሰግደው የሚል ሰው ይሄ የአላህ ወልይ አይደለም፣ አታላይ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ብሏል? ኢን አውሊያኡሁ ኢላ አልሙተቁን። የእሱ ወልዮቹ ፈሪዎቹ እንጂ ተቅዋ ያላቸው እንጂ ሌሎች አይደሉም። ተቅዋ ያለው ሰው ሶላት ስገድ ሲባል ዓርሽ ላይ ነው የምሰግደው እያለ ምናልባት በአውሮፕላን ቢሄድ ወይም ረጅም ርቀት በባስ ቢጓዝ እንኳን ተውከት በተውከት ሊሆን ይችላል። እሱ ዓርሽ ላይ ደርሼ መጣሁ ይላል፣ እዛ ነው የምሰግደው ይላል። ሐረም ደርሼ ነው የምመጣው፣ በየሶላቱ እዛ ሰግጄ ነው የምመጣው ይላል። ለምን አትሰግድም ሲባል ስንቶች አሉ እንዲህ የሚያደርጉ። እነዚህ አይደሉም። ስለ ወልይ ስናወራ እዚህ ውስጥ የሉም እነዚህ። የአላህ ወልዮች ዑመርን እናስታውስ። ስለ ወልይ ስናወራ ጫፍ ላይ ካሉት አንዱ ናቸው አይደል? ያኔ በስለት ተወግተው በመሃል ራሳቸውን እየሳቱ በነበሩበት ሰዓት ሲነቁ ሶላት እንዴት አደረጋችሁ ብለው ነው የጠየቁት። ሰግደናል። አዎ ሶላት የሌለው ሰው በኢስላም ድርሻ የለውም ማለት ኢስላም ውስጥ ድርሻ የለውም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة በእኛና በካህዲዎች መካከል ያለው አልፋሲል መለያው ሶላት ነው። فمن تركها فقد كفر። በዚህ ደረጃ እየተነገረ ሶላት አይሰግድም። ለምን አትሰግድም? ዓርሽ ላይ ነው የምሰግደው። ከዛ ወልይ ብለው ያስቡታል ሰዎች። ይሄ የአላህ ወልይ አይደለም። ኢብን ተይሚያ ረሂመሁላህ አውሊያء الرحمن وأولياء الشيطان من አንድ ኪታብ አላቸው። الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان። መለያው እዛ ላይ ማየት ባየለ ሊበር ይችላል፣ ውሃ ላይ እየተራመደ ሊጓዝ ይችላል። ይሄ ወልይነት አይደለም። ካፊር ሆኖ እኮ በፀጉራቸው ባቡር ሊጎትቱ ሰዎች አሉ አይደል? ሰምታችኋል፣ አይታችኋል፣ በቲቪ የሚያሳዩአቸው አሉ። ከልምድ ወጣ ያለ ነገር ያሳየ ሁሉ ያን መነሻ አድርገን ልንሸውድ አይገባም። ኢማሙ ሻፊዒ ረሂመሁላህ ምን ይላል? አንድ ሰው በአየር ላይ ስለበረረ በውሃ ላይ ስለተራመደ ዝም ብላችሁ ወልይ ነው እንዳትሉ፣ ስራውን ወደ ሱና ሳታቀርቡት ይላሉ። አቅርቡ። ወጣ ያለ ነገር ፈጸመ፣ አንተ ለለመድከው ነገር ስለተለየ ብቻ ተቃውሞ ውስጥ እንዳትገባ። ሱናን የጠበቀ ተውሂድን የጠበቀ ዲንን የጠበቀ አላህን የሚፈራ ኢማን ያለው እስከሆነ ድረስ ወጣ ያለ ነገር ሊገጥምህ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ በጅን እገዛ በሸይጣን እገዛ የተለየ ነገር ሊፈጽም ይችላል። ሶላት ሰፈር የለም፣ አላህን አይፈራም፣ ጥፋት ላይ ነው የሚገኘው። እነዛ ወጣ ያሉ ነገሮችን መፈጸሙ እንዳልታለ ከምንም እንዳትወጡ። ከምንም አማኞች ያልሆኑ ከሃዲዎች ሆኑ ብዙ ሊፈጽሙት አለ። ሸይጣን ሊያሳስታቸው የሚያስፈጽማቸው ሆነ እንዲህ አይነት ነገር የሚያቀርብላቸው። ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ በአንድ ወቅት የሆነ ቦታ ላይ እኮ አየን አሉኛሉ። እኔ እኮ አልወጣሁም አሉ። ከተማ ሸይጣን እሳቸውን ተመስሎ ሌላ ቦታ ይታያል። እሳቸውን ተመስሎ አንድ ቦታ ላይ የታመመ ሰው ላይ ቁርአን ሲቀሩ ላንተ ከራማ ላንተ ክብር ስል ልልቀቅልህ አለኛሉ። ሊያሳስት ማለት ነው። ለኔ ብለህ አይደለም ትለቀው፣ ትለቃለህ። አላህን አስበህ ልቀቅ፣ ካልሆነ ደግሞ ትለቃለህ በግድ። ሊያሳስት ማለት ነው። ተመልከት። እንዲህ አይነት ሸይጣን ቀርቦ የተጫወተባቸው ከዲን የራቁ ሶላት የማይፈጽሙ ሽርክያት ለሽርክ ጠበቃ የሚሆኑ ሰዎች ስለ እንዲህ አይነት ሐዲሶች ስለ ወልይ ስናነሳ አብረን ታሳቢ አድርገን ልንዘናጋባቸው አይገባም። ነገር ግን የአላህ የራሱ ወልዮች አሉት፣ ወዳጆች አሉት። ምን አይነት ናቸው? በቀዳሚነት የተጠቀሰውን ተመልከቱት። የአላህ ወልይ ጠላት ያደረገ በተመለከተ ፈቀድ አዘንቱሁ ቢልሐርብ ጦርነት ነው ያወጅኩበት፣ ከኔ ጋር ነው ጦርነት የገጠመዋል።
ከአላህ ጋር ተዋግቶ የሚተርፋለ አይደለም እያለን ያለው አይደለም ነው ከዛስ وما تقرب الي عبدي ባሪያ ወደኔ ያልተቃረበም አይቃረብም بشيء ወደ አላህ መወደድ ትፈልጋለህ ይበልጥ የምትወደደው بشيء احب الي مما افترضته عليه ግዴታ ካረኩበት ነገር በበለጠ እኔ ጋር የሚያስወድደው ነገር አይተርፍም ይሰውልኝ ስለዚህ ከትርፍ ሰደቃ ይልቅ ዘካትን ተወጣ መጀመሪያ ከተራዊህ ሶላት ይልቅ ዒሻና ፈጅርን በሰዓት ስገድ ሌሎችም ስራዎች ላይ እንደዚህ ከዑምራ ይልቅ ሐጅህን ግዴታህን ተወጣ መጀመሪያ ሌሎችም ዒባዳዎች እንደዚህ ቤትህ የሚጠበቅብህ ወጭ ሳታሟላ ውጭ ላይ ሰደቃ ብለህ አታውጣ የሚቀድመውን አስቀድም ግዴታዎችን አስቀድም ባጭሩ የአላህ ውዴታ የበለጠ የሚገኘው ዋጅቦችን በማስቀደም ነው ግዴታዎች ነው ከትርፍ ዒባዳዎችና ከግዴታ ዒባዳዎች የበለጠ የአላህ ውዴታ የሚገኝባቸው የትኞቹ ናቸው ግዴታዎቹ ናቸው የአላህ ወልይ የሆነ ሰው ይሄን መጠበቅ አለበት ሶላት ስገድ ሶላት አርሽ ላይ ነው የሚሰግደው ይላል ከዛ ሌሎች ነገሮችን ካሳብ የረዘመ የተጠመጠ ስንት ዙር ሙሰቢያ ጠምጥሞ ይሄ ማሳየት ይፈልጋል ሌሎች ነገሮች ላይ መታየት ይፈልጋል እንደዚህ አይደለም መሆን ያለበት የአላህ ወልዮች ሂሳብ የገባቸው ናቸው የሚቀድሙን ያስቀድማሉ ግዴታቸውን ያስቀድማሉ እዛ ላይ ይቆማሉ ማለት አይደለም ከዛ ደግሞ ከግዴታው በኋላ ምን ተጠቀሰ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ግዴታውን ከተወጣ በኋላ መልካም ስራዎች ላይ ኸይር ስራዎች ግዴታ ያልሆኑ ተርፍ የሆኑ በጾም በሶላት በአዝካር ትላወት القرآن ሰደቃት የመሳሰሉት ላይ ደግሞ ተርፍ ነገሮችን ይፈጽማል የበለጠ የአላህን ውዴታ እስከሚያገኝ ድረስ የበለጠ ውዴታ እስከሚጨምርለት ድረስ በዚህ መልኩ ይጣጣራል ይታገላል ያለንበት ርዕስ ጋር እናገናዝበው ባድ ፊል ሙጃሃዳ ያደርጋል ግዴታውን ተወጣ የበለጠ የሚያገኝበትን ከዛ ባሻገር ደግሞ የአላህን ውዴታ ፍለጋ ነዋፊሎችን ይፈጽማል فاذا احببته እሺ የአላህን ውዴታ አገኘ ምንድነው ሽልማቱ فاذا احببته በወደድኩት ጊዜ كنت سمعه الذي يسمع به የሚሰማበት መስሚያው የሚያይበት አይኑ የሚይዝበት እጁ የሚጓዝበት እግሩ ሆነዋል ማለት ይሄ የተፈለገው ምሳሌያዊ አነጋገር ነው ማለት እነዚህ አካላቱ ለመልካም የተገሩ አረጋቸዋለሁ ማለት ለመልካም የተገሩ አይኑ መጥፎ ነገር እንዳታይ ድንገት ከገጠመ አይኑን ይመልሳል እጁ ለጥፋት የተላላ ጆሮ ለጥፋት የሾለ እንዳይሆን የተከሰረ እንዳይሆን ሌሎችም አካሎች ጥፋት ድንገት ሸርተት ቢል ቶሎ የሚመለስ ይሆናል ልቦናው ለተውበት የቀረበ ይሆናል እንደዛ እንዲሆን አደርግለታለሁ ወሪጅለሁ التي يمشي بها وان سالني كذهم አልፎ ቢለምነኝ ቢጠይቀኝ የጠየቀውን ሰጠዋለሁ ولئن استعاذني ቢጠበቀኝ ከቅጣቴ ወይም ولئن استعاذ بي بني بشيء ولني بشيء ቢጠጋ لأعيذنه برقدم كميفرو كميششو ጠብቀዋለሁ رواه البخاري ዘገቡት ነው እዚህ ላይ ያልተጨመራል አንዳንድ ቡኻሪ ውስጥ ያለ ቡኻሪ ዘገቡታል አይደል የተባለው ያልተጨመራል እሱ ምንድነው وما ترددت عن شيء انا فاعله እኔ የምፈጽመው ሆኖ ሳለ ያመነታሁበት ጉዳይ የለም ተረዱዲ عن نفس المؤمن በአማኝ ነፍስ ላይ ያመነታሁትን ያርገል ሩሁን በመውሰድ ላይ يكره الموت موتني طلال وانا اكره مساءته اني ደግሞ መከፋቱን እጠላለሁ ለባሪያው ሲወደው ከፍ ያለ ደረጃ ሲሰጠው በዚህ ደረጃ አንድ ጉዳይ ሁለት አይነት ነገሮች ሲንጸባረቁበት በአንድ በኩል ውዴታ በሌላ በኩል ጥላቻ በአንድ በኩል ባሪያው ስለሚከፋ ሞትን ሲሰጋ በዚህ የተነሳ ለፈጽም እስከማመነት ታደርሳለሁ የፍጡር ማመንታትን አታስቡ ليس كمثله شيء እኛ ስለ ፈጣሪ ነው ያወራን ያለነው ከዛስ በሌላ ጫፍ በኩል ደግሞ ሞት አይቀሬ በሰው ልጅ ላይ ሁሉ ተጽፏል ከሞት በኋላ ደግሞ መልካም ነገር የበለጠ ይጠብቀዋል ስለዚህ የለት የጊዜያዊ መከፋቱና ታሳቢ በማድረግ እስከማመነት ታደርሳለሁ እንዳይከፋ ነገር ግን የማይቀር ስለሆነ ይፈጸማል የሚል ተጨማሪ ያለው ማለት ነው እሺ ከሐዲሱ ተወሰኑ ነጥቦችን ለማንሳት ያክል ቀዳሚ የምናደርገው ርዕሳችን ጋር የሚያያዘው ነጥብ ነው ምክንያቱም በዚህ ርዕስ የሰፈረበት ዓላማ ስላለ ማለት ነው እሱም ባቡ ፊል ሙጃሃዳ
ሙጃሃዳ ጋር የሚያያዘው ምንድነው ከተባለ ጥረት ማድረግ ትግል መጣጣር የሚያልም የሆነ ሰው ዒባዳው ላይ ሂሳብ መስራት አለበት የሚቀድመው ማስቀደም አለበት ግዴታውን ሳይወጣ ዋጋቸው ዝቅ ባሉ አንጻራዊ በሆነ መልኩ ማለት ነው ዝቅ ባሉት ነገሮች ላይ ጥረቱንም ልፋቱንም ጊዜውንም ገንዘቡንም በዛ ላይ አይደለም ብልጥ ነጋዴ ሆነ ያስፈልጋል ለዲኑ ልክ የዱንያ ነጋዴ ንግዱ ላይ ብልጥ መሆን እንዳለበት የዲን ነጋዴ እንደዚያው ብልጥ መሆን አለበት የበለጠ አጅር የሚያገኝበትን ስራ ዘር ማስቀደም ይኖርበታል ለምሳሌ የተጠቆመው ምንድነው ከነዋፊል ይልቅ ፈርድ ግዴታ በሆኑ ዒባዳዎች ላይ መቀደም እንዳለበት እዛ ላይ ጥረት ማድረግ እንደሚገባ የበለጠ አላህን ውዴታ ለማግኘት ደግሞ የአላህን ውዴታ ለማግኘት ግዴታዎችን ከተወጡ በኋላ ተርፍ ዒባዳዎች ላይ መበረታታት መታገል እንደሚገባ ጥቆማል ሐዲስ ውስጥ ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው خطورة معاداة أولياء الله يا الله نوليوج طلات ማድረግ ያለው አደጋ ተጠቁሟል እነሱም በመጥላት አዛ በማድረግ ክብራቸውን በማጉደፍ የመሳሰሉ ባጭሩ ዲንን የወከሉ ወደ ዲን የሚጣሩ ዲን አስተማሪ ሆኑ ወይም የአላህ ወልዮች ሌሎችን አዛ ያላደረጉ ግዴታቸውን ኃላፊነታቸውን የሚወጡ የሆኑ ሰዎችን አዛ ማድረግ ያለው አደጋ ተጠቁሟል ስለ ወልይ ምንነት አንስተናል الشيء الثاني ولتنيو حديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبياتنا تيزو أنس من بلوال فيما يرويه عن ربه ساتو كجيتاتو يزو بميزاكو تمالكتنيو بميعرض عز وجل قال لي بلوال إذا تقرب العبد عند باري بميك أرب جزي إلي ودني بلوال الله شبرا سنزرا تاكل ودني سيك أرب تقربت إليه ودسك قرب له ذراعا كند ياكل وإذا تقرب إلي ودني بميك قرب جزي دقمه ذراعا كند ياكل سيقرب تقربت منه كسو قرب له باع مالت እጆቻችንን ግራና ቀኝ ወደ ጎን ብንዘረጋ ከቀኝ ጫፍ እስከ ግራ ጫፍ ያለው ባዕ ይባላል ማለት ነው ራሱን የቻለ አንድ የርዝመት መለኪያ ስንዝር አንድ የርዝመት መለኪያ ነው በጣታችን ልናደርግ እንችላለን በከንድ ልናደርግ እንችላለን ከዛ ደግሞ ምን አይነት ይኖራል ሁለቱም እጆቻችንን ዘርግተን ከአንዱ ጫፍ እስከ ሌላ ጫፍ ያለው ባዕ ተብሎ ይገለጻል እና ይሄን ያክል እሱ ዚራዕ ያክል ክንድ ያክል ሲቃረብ ወደኔ እኔ ባዕ ያክል ወደሱ ቀርባለሁ ወኢዛ አታኒ የምሺ ወደኔ እየተራመደ ሲመጣ አተይቱሁ ሀርወለተን በግስጋሴ ወደሱ መጣለሁ رواه البخاري የዘገቡት ነው እዚህ ጋር ምንድነው የተፈለገው ምሳሌያዊ የሆነ አነጋገር ነው ማለት ምንድነው በትእዛዛትን በመፈጸም ወደ ጌታው መቃረብን የሻሰው ትንሽ ሲጨምር አላህ በጥፍ ወደሱ በምንዳ በመስጠት በማክበር በማላክ ይሸልመዋል ማለት ነው ሰንዝር ክንድ ባዕ የተባሉ የተገለጹት ነገሮች ዝም ብሎ ቁሳዊ የሆኑ መለኪያዎች በጋድ የሚታዩ መለኪያዎች ለማለት አይደለም በዚህ መልኩ ወደ አላህ ይቀርባል ወይም አላህ በዚህ መልኩ ይቀርባል ለማለት አይደለም ምሳሌያዊ አነጋገር ነው ማለት ምንድነው አንድ ሰው من اتى شيئا من الطاعه ولو قليلا ትንሽ እንኳን ብትሆን ተዛዛትን በመፈጸም ወደ አላህ የተቃረበ የሆነ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بأضعاف من الإثابة والإكرام በማላክ በመመንዳት እጥፍ ድርብ ይሆነን ይሸልመዋል ይመነዳዋል ለማለት ነው የተፈለገው ስለዚህ ምንድነው ርዕሳችን ጋር እናገናዝበው ባብ ፊል ሙጃሃዳ መጣጣር መታገል መልካም ስራ ላይ መበረታታትን የሚመለከት አይደለ ትንሽ እንኳን የጣረሰው ትንሽ ናት ብሎ እንዳይንቃት አላህ በዛ ጥፍ ይመነዳዋል ሲጨምር ደግሞ ሽልማቱ የበለጠ ይጨምራል ኢክራሙ የበለጠ ይጨምራል ስለሆነ ሙጃሃዳ ማድረግ ያስፈልጋል ማለታችን ቡኻሪ የዘገቡት ነው እዚህ ላይ በቃና سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك